गुड मॉर्निंग केम छो बधा मजा में। चलो अपने निस्वेक चैप्टर में हवे जेडबली में पूछायेला प्रश्नों 2013 थी शुरू करी 2019 सुधीना तमाम प्रश्नों लई लईए। निस्वेक चैप्टर अने श्रेणिक ने संगत जेटला प्रश्नों आवी बधा लई लईए। खूब सरस प्रश्नों है। एम तो आपणे शुं छे कि लेवल 1 एटले टेक्स्टबुक प्रकारना प्रश्नों है। टेक्स्टबुक अने गुजकेट में पूछायेला अने एना जेवा बीजा प्रश्नों जे पूछी शकाय एवी शक्यता होय। टेक्स्टबुकनुं जुदी जुदी रीते रिविजन थाय ए प्रकारना प्रश्नों है। लेवल 2 जो शीखी अने लेवल 3 आपणे भणीए छीए तो लेवल 2 पछी लेवल 3 ना मोस्ट ऑफ बधा दाखला आवड़ी जाता होय, थोड़ा सोल्व कराववा पड़ता होय। अत्यारे आपणे लेवल 2 छे ए तमारा स्वप्रयत्न माटे राखी छे। जो कि लेवल 3 भीणा पछी लेवल 2 पाछुं सोल्व करशो तो मोस्ट ऑफ एक्जाम्पल आवड़ी जशे। जे डाउट ए बधा एक्जाम्पल्स ए आपणे अहींया ज्यारे रूबरू मळशुं क्लासरूम में त्यारे आपणे सोल्व करावी देशुं, बराबर है। तो चालो लेवल 3 में हवे आगळ वधीए। जेमां पहेलो प्रश्न है समीकरण संहति, सुरेख समीकरण संहति है। एमां 3 चल है जे आपणे मोटा भागे XYZ चल आवे छे। XYZ ने बदले अहींया शुं लख्युं छे X1 X2 X3 3 चल है। XYZ नी जेम ज X1 X2 ने X3 आ 3 समीकरणों है। सुसंगत होय अने अनंत उकेलो होय तो ए अने बी नी किंमतो शुं हशे ए पूछ्युं छे। ए अने बी नी किंमतो शुं हशे ए प्रमाणे एना 4 विकल्पों है। टूंकमां आपणे 4 विकल्पोनी वात तो पछी छे। ए अने बी मळी जशे एटले 4 मांथी क्यो विकल्प पसंद करवो ए खबर पड़ी जशे। सौ प्रथम तो सुसंगत है। सुसंगत होय एटले एना जे समीकरणों में चलना सहगुणकोथी बनतो निस्वेक है ए शून्य होय छे। चल शुं छे 1 जेने आपणे निस्वेक डी के डेल्टा कहता होय 1 2 1 2 3 1 3 5 અને 2 5 ए અને તમે સીધું જ છે કે આમાંથી સોલ્વ કરશો એટલે એ મળી જશે, એ તમને 8 મળી જશે। પછી અનંત ઉકેલો છે। અનંત ઉકેલો છે એટલે 2 રસ્તા છે। એક રસ્તો આવો છે કે dx બરાબર dy બરાબર dz અથવા d1 d2 d3 જે લખતા હોઈએ તે એ ત્રણેય 0 હોય। અને અથવા एक अन्य रीत है जो टेक्स्टबुकनी रीत है ए इंटू एडजॉइंट बी इज इक्वल टू 0 थाय। एडजॉइंट ए इंटू बी फरीथी शुं छे एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0 थाय। बे मांथी कोईपण एक रीत वापरी शको। ज्यां ज्यां आवा दाखला अनंत उकेल होय, एक थी वधारे उकेल होय तो D1 D2 D3 बधा 0 होय अथवा एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0 थाय छे। D1 D2 D3 शुं छे D1 तो कि D1 एटले कि एक्स पहलो चल है ए दूर करी अने जे निस्वेक बने छे जेने आपणे D1 कहीए। शुं फरीथी रीत जो D1 एटले पहलो चल दूर करो एटले 2 3 6 2 3 6 3 5 9 5AB ए एटले जो कि आपने 8 मीडा है मूकी दईए आमांथी तमने बी मळी जशे। आनो सोल्यूशन करो सीधुं ज छे, बहु सहेलुं छे। बी वाळो एक निस्वेक है, विस्तरण करो एटले बीज मळशे अने बी नी किंमत तमने 15 मळी जशे। D2 एटले शुं हवे समजाववा माटे वधारे आगळ वधीए। बीजो चल दूर करो अने बाकीना जे सहगुणको वध्या छे संख्या वधी छे 1 3 6 1 5 9 અને 2AB 2A એટલે 8 છે B આનું સોલ્યુશન કરો તો પણ એમાંથી તમને B બરાબર 15 મળી જશે, બરાબર છે। D3 શું છે એ કહીએ। D3 એટલે ત્રીજો ચલ દૂર કરી નાખો। ત્રીજો ચલ ને એના સહગુણકો દૂર કરો, બાકીના જે વધી એ સંખ્યાઓને તમે નિસ્વેકમાં લખી નાખો। લખાવો તો શું થાય 1 2 આ તો દૂર કરી છે, બરાબર 1 2 6 પછી 1 3 9 અને 2 5 B
આમાંથી પણ તમે જો બી મેળવશો તો B15 મળી જશે, કોઈ પણમાંથી મેળવો. હજી એક રીત અહીં મેં લખી છે, અથવા એડજોઇન્ટ એ ઇન્ટુ બી. એ એડજોઇન્ટ એ એટલે આને એ કહીએ છીએ આપણી ટેક્સ્ટ બુકની મેથડ પ્રમાણે. અને બી એટલે આ એક શ્રેણિક છે 69B, એની ઉપરથી તમને બી મળી જશે. બરાબર છે. હા, ઘણી વખત અહીંયા dx dy dz લખ્યું હોય તો એ પણ પ્રચલિત જ છે. dx એટલે એક્સવાળો ચલ દૂર કરવાનો અને બાકીનો વધતો નિશ્ચયક એટલે આ જ થશે. dy લખ્યું હોય એટલે વાયવાળો ચલ. જ્યારે અહીંયા એક્સ વાય ઝેડ હોય તો ઘણી વખત d1 d2 d3 ને બદલે dx dy dz એમ લખેલું હોય. તો બહુ સહેલી રીત છે. હવે આવા એક્ઝામ્પલ ઘણા આવશે એટલે ફરીથી એક વખત સોલ્વ અને રીત સમજી લે. આ સમીકરણને અનંત ઉકેલો. અનંત ઉકેલ એટલે કે પહેલો નિશ્ચયક એટલે કે એક્સ વાય ઝેડના સહગુણકોથી બનતો નિશ્ચયક શૂન્ય હોય. જ્યાં અનંત ઉકેલ આવે ત્યાં પહેલો નિશ્ચયક 0 અને પહેલો ચલ, બીજો ચલ ને ત્રીજો ચલ 3 દૂર કરી અને 3 નિશ્ચયક મળે એ પણ શૂન્ય લેવાનું. એટલે એ અને બી કે જે કાંઈ માહિતી પૂછી હશે એ તમને મળી જશે. બરાબર. આમ ન લેવું હોય આ રીત મેં લખી છે લીથામાં, તમે જોઈ શકશો. આખો ચાર્ટ બનાવીને આપ્યું છે. અથવા એક ટેક્સ્ટ બુકની છે, આ રીત પણ આપણે જોઈ ગયા છીએ. આ લઈને ગણશો તો પણ મળી જશે. બરાબર. એટલે આવા જે પ્રશ્નો આવે, ઘણા પ્રશ્નો આવા પૂછાયેલા છે. લગભગ 12 થી 15 પ્રશ્નો આ પ્રકારના આવશે. સુસંગત હોય, અનંત ઉકેલો હોય. અનંત ઉકેલને બદલે એવું લખ્યું હોય કે અનન્ય ઉકેલ છે. અનન્ય ઉકેલ એટલે આ નિશ્ચયક 0 હોય ને નિશ્ચયક 0 ન હોય એવી કિંમતો અનન્ય ઉકેલ હોય. તો ખાલી ગણ હોય, ઉકેલ ન મળતો હોય તો આ નિશ્ચયક 0 હોય ને આ ત્રણમાંથી કોઈ 0 ન હોય. અથવા અહીંયા લખીએ તો આ 0 ન હોય. બરાબર. ચાલો હવે બીજો પેલું વિધાન એક આપ્યું છે, સ્ટેટમેન્ટ 1 આપ્યું છે. બીજા MC બે સ્ટેટમેન્ટ પ્રકારનો ક્વેશ્ચન છે જેમાં બે સ્ટેટમેન્ટ છે. એક પહેલું, આ એક 3 ચલનું સુરેખ સમીકરણ છે. પહેલું એક સુરેખ સમીકરણ, બીજું અને ત્રીજું 3 સમીકરણ છે. 3 ચલના સુરેખ સમીકરણ. એમાં આલ્ફા મેળવવાનો છે. આલ્ફાને એવું પૂછ્યું છે કે 0 થી π/2 આલ્ફા મળે એવી એક જ કિંમત માટે શૂન્યતર ઉકેલ છે. શૂન્યતર ઉકેલ શબ્દ પહેલાં સમજીએ. શૂન્યતર ઉકેલ એટલે શૂન્ય ઉકેલ છે કે નહીં એ જોઈ લઈએ. તો સૌ પ્રથમ 0 0 0 એક ઉકેલ છે જ. મૂકો એક્સ વાય ઝેડની જગ્યાએ 0 તો ત્રણેય સમીકરણનું સમાધાન એટલે ડાબી બરાબર જમણી થઈ જાય છે. 0 0 0 ઉકેલ છે ને હજી કે છે શૂન્યતર ઉકેલ છે એટલે હજી ઉકેલ છે. શૂન્ય 0 0 0 તો ઉકેલ મળે જ છે, એ સિવાયનો ઉકેલ છે એટલે એકથી વધારે ઉકેલ છે. એકથી વધારે ઉકેલ હોય એટલે શું થાય? આ નિશ્ચયક 0, d1 d2 d3 બરાબર 0. તો પેલું d બરાબર 0. d એટલે 1 sin આલ્ફા કોસ આલ્ફા, 1 કોસ આલ્ફા sin આલ્ફા. ત્રીજી આર લખાવો તો 1 માઇનસ sin આલ્ફા માઇનસ કોસ આલ્ફા. આ તમે ત્રીજી હારને પહેલી હારમાં ઉમેરશો એટલે અહીંયા 2 થઈ જશે અને આ બે જગ્યાએ 0. વિસ્તરણ કરી નાખશો એટલે તમને આલ્ફાની કિંમત મળશે. જેમ કે ઉમેરીએ તો 2 0 0 અને આ બે હાર એમને 1 કોસ આલ્ફા સાઇન આલ્ફા, 1 માઇનસ સાઇન આલ્ફા માઇનસ કોસ આલ્ફા બરાબર 0. વિસ્તરણ કરી નાખીએ તો 2 લઈએ તો માઇનસ કોસ સ્ક્વેર પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર, માઇનસ કોસ સ્ક્વેર પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર. આ એક કોસ 2 આલ્ફાનું સૂત્ર માઇનસ કોમન લ્યો, માઇનસ 2 ઇન્ટુ કોસ 2 આલ્ફા બરાબર 0. માઇનસ કોમન લ્યો એટલે કોસ સ્ક્વેર માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એટલે કોસ 2 આલ્ફાનું સૂત્ર. તો 2 આલ્ફા બરાબર π/2, આલ્ફા બરાબર π/4. આપણે 0 થી π/2માં ઉકેલની વાત કરીશ બરાબર. તો આ એક ઉકેલ છે, શૂન્યતર ઉકેલ મળે છે. હવે ઘણાને લાગે છે કે સાચું છે પણ આલ્ફા બરાબર π/4 મૂકો તો શું થાય? પહેલું અને બીજું સમીકરણ બે ઇક્વલ થઈ જાય છે. શું થાય? સમીકરણ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમીકરણ 2 થઈ જાય છે. એટલે કે આલ્ફાની આ કિંમત ચાલશે નહીં. બીજી રીતે વાત કરીએ તો આ જે 3 નિશ્ચયક છે એની કિંમત શૂન્ય ક્યાંક
નિશ્વયકનું જો કે અસ્તિત્વ જ નહીં રહે, બે સમીકરણો સરખા થઈ જાય છે, એટલે આલ્ફાની આ કિંમત માન્ય રહેતી નથી. એટલે 0 થી π/2માં આલ્ફા મળે છે, પણ આલ્ફા માટે પહેલું ને બીજું સમીકરણ સમાન થઈ જાય છે. તેથી આ વિધાન ખોટું છે, પહેલું વિધાન ખોટું. હવે બીજા વિધાનની વાત કરીએ. બીજું વિધાન એવું છે કે આવું એક નિશ્વયક છે ને 0 થી π/2માં માત્ર એક ઉકેલ છે. 0 થી π/2માં માત્ર એક ઉકેલ છે. 1 મિનિટ રકમ જોઈ લઈએ. અચ્છા, બરાબર છે. હવે આનું કોઈ પણ રીતે વિસ્તરણ કરો. જેમ કે અત્યારે વિસ્તરણ કરવું હોય તો આ જ રીત હેલી છે. ત્રીજી હારને પહેલી હારમાં ઉમેરી દો એટલે અહીંયા બે જગ્યાએ શૂન્ય થઈ જાય અને અહીંયા થઈ જાય 2 cos આલ્ફા, અને વિસ્તરણ શરૂ કરી દઈએ અને આમ જ રીત શીખી જવાની છે. અહીંયા ઉમેરી 2 cos આલ્ફા, પછી શું થયું માઇનસ cos સ્ક્વેર પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર, એટલે કે cos આલ્ફા, અને આમાંથી માઇનસ કોમન લઈએ એટલે સૂત્ર વધ્યું cos 2 આલ્ફા બરાબર 0. cos આલ્ફા બરાબર 0 અને અથવા cos 2 આલ્ફા બરાબર 0. આપણે આલ્ફા મેળવીએ તો અહીંયા આલ્ફા બરાબર π/2, જે શક્ય નથી કારણ કે વિવૃત અંતરાલ છે, તો π/2 આમાં આવતા નથી, એટલે આ કિંમત માન્ય રહેતી નથી. અહીંયા 2 આલ્ફા બરાબર π/2, તો આલ્ફા બરાબર π/4. તો 0 થી π/2માં માત્ર એક ઉકેલ છે. આ નિશ્વયક છે, એને સમીકરણ એ જવાનું નથી, તો સ્ટેટમેન્ટ જુદું છે. આ બીજું સ્ટેટમેન્ટ. આનો ઉકેલ મેળવીએ તો આ π/4 મળે છે. એ 0 થી π/2માં છે, માત્ર એક ઉકેલ મળે છે. વિધાન 2 સાચું છે, વિધાન 1 ખોટું છે, વિધાન 2 સાચું છે. એવો વિકલ્પ તમે પસંદ કરી લો. ફરીથી આ રીતની વાત કરીએ. સુસંગત અને અનંત ઉકેલ હોય. અનંત ઉકેલ હોય ત્યારે પેલો નિશ્વયક એટલે કે XYZ અથવા 3 ચલ છે, 3 ચલથી બનતો નિશ્વયક 0 અને એક પછી એક ક્રમશઃ ચલ દૂર કરો, પહેલો ચલ, બીજો ચલ ને ત્રીજો ચલ, અને બનતા નિશ્વયક પણ 0 થાય. એની ઉપરથી દાખલા ગણવા. બરાબર છે. આ બીજા એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ તો શું છે ને, આલ્ફાની 0 થી π/2 એટલે કે પ્રથમ ચરણમાં માત્ર એક કિંમત માટે શૂન્યતર ઉકેલ છે. શૂન્યતર ઉકેલ છે એ શબ્દને આપણે લઈને આગળ વધીએ તો એક ઉકેલ આલ્ફા XYZની જગ્યાએ 0 લઈએ તો એ એક ઉકેલ છે. ટૂંકમાં શૂન્યવાળો એક ઉકેલ છે ને રકમમાં લખ્યું હજી ઉકેલ છે, શૂન્યતર ઉકેલ છે, શૂન્ય સિવાયનો ઉકેલ છે. તો એનો મતલબ એકથી વધારે ઉકેલ છે. એકથી વધારે ઉકેલ હોય એટલે સુસંગત કહેવાય. એટલે પહેલો નિશ્વયક કંઈ 0 હોય અને અન્ય નિશ્વયક કોઈ 0 થાય. બીજાની વાત કરીએ, બીજું સ્ટેટમેન્ટ. તો એક નિશ્વયક છે, એનો જ આમાંથી એવું પૂછે કે આલ્ફા મેળવો, અથવા તો આવું લખ્યું 0 થી π/2માં માત્ર એક કિંમત માટે ઉકેલ છે. તો એનો ઉકેલ મેળવીએ એટલે કે એક સમીકરણ છે, આલ્ફાવાળું સમીકરણ બરાબર 0. વિસ્તરણ હંમેશા ટૂંકમાં શીખી જાવ. જેમ કે અહીંયા મેં ત્રીજી હારને પહેલી હારમાં ઉમેરી તો એ વિચાર લીધું કે અહીં બે જગ્યાએ 0 અને 2 cos આલ્ફા થયું છે. બરાબર. તો સીધું જ વિસ્તરણ શરૂ કરી દીધું. આ 2 cos આલ્ફા, પછી હું લીધું આ બે જગ્યાએ 0 છે, માઇનસ cos સ્ક્વેર પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર. આ બે જગ્યાએ 0 છે તો અહીં લખા નથી. તો આવી રીતે બે MCQ થયા. હજી આગળ વધી ત્રીજો MCQ. ત્રીજો MCQ ખૂબ સરસ છે. જલ્દી જુઓ રકમ, કંઈક આ જે ગણ્યા છે એના ઉપર જ આધારિત છે. જુઓ ત્રીજો MCQ. ત્રીજામાં જે લખ્યું છે એ 3 સમીકરણો સહતીને અનન્ય ઉકેલ મળે એટલે કે એક જ ઉકેલ મળે તેવી એની કિંમતોનો ગણ. અનન્ય ઉકેલ મળે એટલે શું વાત કરીએ કે નિશ્વયક બરાબર 0 થાય. કયો નિશ્વયક? તો XYZના સહગુણકોણથી બનતો નિશ્વયક 0 નહીં, સોરી, શૂન્ય ન હોય એવી કિંમતોનો ગણ. ચોથો એક સરસ MCQ છે જે નવો પણ છે. પહેલાં રકમ લખી નાખીએ. એ છે એ ±i નથી. ચાલો આટલું ક્લિયર. એ નોટ ઇક્વલ ટુ ±i. એવો 2x2 શ્રેણિક છે. 2x2 શ્રેણિક છે
જ્યાં એ સ્ક્વેર બરાબર આઈ થાય છે, એનો એ પોતે આઈ નથી પણ એનો સ્ક્વેર કરીએ તો એકમ શ્રેણિક થાય એવો એક શ્રેણિક છે. પછી ટ્રેસ એ વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે અને વાંચવાનું છે ટ્રેસ એ. ટ્રેસ એ એટલે વિકર્ણના ઘટકોનો સરવાળો. વિકર્ણના ઘટકોનો સરવાળો. ટ્રેસ એ એનો અર્થ જ એવો થાય છે, આગળ જતાં ઘણી વખત તમે ભણશો શ્રેણિકમાં, તો ટ્રેસ એ એક આવે છે વ્યાખ્યાયિત પદ છે. એનો અર્થ આ થાય વિકર્ણના ઘટકોનો સરવાળો. પછી વિધાન એક એવું લખ્યું છે કે ટ્રેસ એ બરાબર 0, એટલે કે શ્રેણિક એના વિકર્ણના ઘટકોનો સરવાળો 0 થાય છે. વિધાન 2 છે કે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 થાય છે. વિધાન હોય એટલે આપણે આ બધા MCQ મોસ્ટ ઓફ કેવા આવે છે કે વિધાન 1 સાચું છે, કે વિધાન 2 સાચું છે, ક્યુ ખોટું છે, ક્યુ સાચું છે, એ ખબર પડી જાય એટલે 4માંથી 1 વિકલ્પો મળી જાય છે. તો ચાલો આપણે વિકર્ણના ઘટકોનો સરવાળો 0 થાય છે, એના નિશ્વાયકનું મૂલ્ય -1 થાય છે. એ કાંઈ જે પણ ખબર આ જાણવું હોય તો આપણને સૌપ્રથમ શ્રેણિક મળી જવો જોઈએ કે એ શ્રેણિકમાં અહીંયા ઘટકો કેવા છે. જો એ ખબર પડી જાય તો આ 2 પ્રશ્નોનો જવાબ બહુ ઇઝી છે. આપણને માત્ર એ ખબર પડવી જોઈએ કે શ્રેણિક એના વિકર્ણના ઘટકો સરવાળો 0 થાય કે નહીં જાણવું હોય તો વિકર્ણના ઘટક તો ખબર હોવી જોઈએ ને, તો હમણાં ખબર પડી જશે કે 0 થઈ છે કે નહીં. ડિટર્મિનન્ટ -1 થાય છે કે જે કંઈ થાય છે એ ઘટક મળે તો આપણને એનો ડિટર્મિનન્ટ મળી જશે. તો ચાલો આપણે શ્રેણિક એ ધારી લઈએ અને શ્રેણિક એ મેળવવાનો આપણો પહેલો હેતુ છે. શ્રેણિક એ મળી જાય તો આ પ્રશ્નો કાંઈ આપણા માટે અઘરા નથી. આટલું ક્લિયર? અહીંયા જે કંઈ ઘટક ખબર પડી, ધારો કે આવા ઘટક છે તો આપણે કહી શકશું હાલો આવા ઘટક જો મળ્યા હોય તો આ સાચું છે. એના વિકર્ણના ઘટકોનો સરવાળો જે ટ્રેસ એટલે ઉપર વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે, ગુજરાતી લખ્યું જ છે, એના વિકર્ણના ઘટકોનો સરવાળો 0. હાલો આમ હોય તો સરવાળો 5 થાય છે. 5 લખ્યું હોય તો સાચું, નહીંતર ખોટું છે. અને નિશ્વાયકનું મૂલ્ય 4 - 6 -2 એ કે -1. તો આમ જો હોય તો બંને ખોટા છે. આપણે એ જાણવું છે કે અહીંયા કેવા ઘટકો આવે છે. તો નિશ્વાયક મેળવવો છે. સૌ પ્રથમ ધારીએ છીએ, ધારો કે એ બરાબર ABCD. હવે આપ્યું છે A² ઇઝ ઇક્વલ ટુ I. A² ઇઝ ઇક્વલ ટુ I. A² એટલે A ઇન્ટુ A એટલે કે ABCD ઇઝ ઇક્વલ ટુ I એટલે 1001. બરાબર છે? અહીંયા કિંમત ગુણાકાર લખી અને સરખાવી દઈએ. ગુણાકાર શું થશે? આ 1 હારે સરખાવવું હોય તો પહેલી હાર પહેલો સ્તંભ A² પ્લસ BC. A² પ્લસ BC બરાબર 1. પછી આ 0 સરખાવવું છે તો કોની હારે સરખાવવું? તો પહેલી હાર બીજો સ્તંભ AC પ્લસ BD. પછી આ 0 સરખાવવું છે, કોનો ગુણાકાર કરો? બીજી હાર પહેલો સ્તંભ AC પ્લસ DC. સમજાય? ગુણાકાર કરીને સરખાવું છું, ડાયરેક્ટ લખું છું. આ 1 કોના બરાબર હશે? તો અહીં કોનો ગુણાકાર? બીજી હાર બીજો સ્તંભ. બરાબર છે? BD BC પ્લસ D². BC પ્લસ D² બરાબર 1. આ 4 સમીકરણો મળ્યા. આ 4 સમીકરણોનો ઉકેલ મેળવી આપણે ABCD મેળવવા છે. A શું થાય, B શું થાય, C શું થાય, D શું થાય. એ ABCD મળે તો આપણને એક શ્રેણિક મળી જશે. શ્રેણિક મળે પછી આ પ્રશ્નોનો જવાબ આપી શકીએ. તો ચાલો સમીકરણ ઉકેલવા છે. સૌ પ્રથમ આ 2 સમીકરણો માંથી કંઈક કોમન નીકળે છે, જ ધ્યાન રાખજો. થોડુંક સમજવું કઠિન છે પણ અઘરું નથી. ચાલો આમાંથી C કોમન લઈએ. C કોમન લઈએ એટલે શું વધે છે? C કોમન તો A પ્લસ B બરાબર 0 છે, ધ્યાન રાખજો. અહીંથી C કોમન લઈએ, શું વધે છે? A પ્લસ
डी बराबर 0। 1 मिनिट गुणाकार चेक करी लीए छीए। आ छे पहली हार बीजो स्तंभ ए बी अने बी डी कंईक भूल है ए बी अने बी डी अने आ 0 है ते बीजी हार पहलो स्तंभ ए सी डी सी बराबर है। तो आमांथी आपणे बी कॉमन लीए। बी कॉमन लीए एटले शुं वधे छे? बी कॉमन लीए तो ए प्लस डी, आमांथी सी कॉमन बराबर। आनी बात करिए तो कां बी 0 होय, बी अने सी 0 होय अने कां ए प्लस डी बराबर 0 होय। कां तो गुणाकार 0 एटले कां ए प्लस डी बराबर 0 अथवा बी बराबर 0। एवी ज रीते अहींया ए प्लस डी बराबर 0 अथवा सी बराबर 0 एटले के बी सी 0 होय। हजी અહીંથી આપણને એવું મળે છે એ બરાબર માઇનસ ડી અને અથવા અહીંથી તો આ છે એ બી અને સી 0 હોય। હાલો આટલું આ બીજું અને ત્રીજું સમીકરણ ઉકેલો તો આટલું મળ્યું એ બરાબર માઇનસ ડી અથવા બી અને સી 0 હોય। હવે બી અને સી 0 હોય, बी अने सी अहींया मूको बी अने सी 0 बी अथवा सी 0 होय जे होय तो ए स्क्वेर बराबर 1 अने अहींया मळे डी स्क्वेर बराबर 1। तो અહીંથી શું મળે છે? ए स्क्वेर बराबर डी स्क्वेर बराबर 1 એટલે કે ए बराबर प्लस और माइनस 1 डी बराबर प्लस और माइनस 1 बराबर है। फरीथी बी अने सी 0 आमां मूको, बी अथवा सी कोईपण 0 होय तो शुं मळे? ए स्क्वेर बराबर 1 एटले ए बराबर प्लस और माइनस 1। आ समीकरण में मूको, टूंकमां आ बेमांथी उकेल मेळवो, ए अधकचरो उकेल मेळव्यो ए आमां मूको एटले ए अने डी नी किंमत प्लस और माइनस 1 मळी गई अने बी अने सी 0 छे तो आपणने हाँ आवुं मळ्युं। बी अने सी 0 छे, ए अने डी प्लस और माइनस 1 छे। हवे श्रेणी के लखवो छे एमां बी अने श्रेणिक आपणे आवो धार्यो छे एमां बी अने सी तो 0 ज मळ्युं छे बराबर। અહીંથી આના ઉપરથી ए अने डी लखवा छे, ए अने डी शुं लखवा? प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस એટલે બે જગ્યાએ હું લખું તો કે બે જગ્યાએ 1 લખું કે નહીં? તો આપણે લખ્યું છે એ સી પ્લસ ઓર માઇનસ આઈ નથી એટલે કે 1 નો આવવા જોઈએ, માઇનસ આઈ નથી એટલે કે માઇનસ 1 બે જગ્યાએ ન હોવા જોઈએ। તો શું હશે? જો અહીંયા 1 હોય તો અહીંયા માઇનસ 1 अथवा ये केवो हशे? जो अहींया माइनस 1 होय तो अहींया 1 होय। एने आ किंमतो आमां मूकीए अने ध्यान राखी कि ए आई न आवो जोईए, ए माइनस आई न आवो जोईए एटले ए आपणने आवो मळ्यो। चालो ए मळी गयो छे। हवे आपणे प्रश्नोनो विधान छे एना जवाब आपीए। हालो विकर्णना घटकनो सरवाळो 0 थाय एवुं लख्युं तो आ विकल्पमांय थाय छे, आमांय थाय छे। विकर्णना घटकनो सरवाळो 0 पहेलुं विधान छे। बीजुं आना निस्वायकनुं मूल्य मेळवे। हालो निस्वायकनुं मूल्य धारो के आ निस्वायक है तो -1 -0 एटले -1 थाय छे। आमां पण थाय छे। विधान 2 पण सत्य है, विधान 1 अने विधान 2 सत्य है। चालो तो सरस प्रश्न है, खूब सरस है। फरीथी एक झड़पथी नजर नाखी लईए। आपणे एना विकर्णना घटकनो सरवाळो डिटर्मिनન્ટ एटले के एनो निस्वायक मेळवવો છે तो एना माटे जरूरी हतुं के आपणने श्रेणिक ए मळी जावो जोईए। श्रेणिक मळे तो एना विकर्णना घटकनो सरवाळो ने एना निस्वायकनुं मूल्य मळे। श्रेणिक ए मेळववा श्रेणिक ए धारी लीधो। आवो ज शुं काम धार्यो? तो रकममां लखेलुं छे ए छे 2x2 श्रेणिक छे एटले 2x2 धारी लीधो। पछी हजी आवुं आप्युं छे ए स्क्वेर बराबर आई, ए स्क्वेर बराबर आई तो ये सरखावो एटले 4 समीकरणो मळ्या। सौ प्रथम आ बेमांथी आपणे उकेल मेळवવો छे तो आवो उकेल मेळव्यो छे। ए बराबर -डी थे अथवा बी अथवा सी बराबर 0 है। जो बी अने सी 0 लेशो तो ए स्क्वेर बराबर 1 एटले ए बराबर प्लस और माइनस 1। અહીંથી પાછું બી એન્ડ સી બી અથવા સીમાં 0 મૂકી દો એટલે ડી સ્ક્વેર બરાબર 1 એટલે ડી બરાબર પ્લસ ઓર માઇનસ 1। આવી 4 કિંમતો મળી। એ 4 કિંમતોને નિસ્વાયક સ્વરૂપે લખ્યા પછી લખતી વખતે એ ધ્યાન રાખ્યું છે કે એ પ્લસ ઓર માઇનસ આઈ ન થઈ જાય એટલે કે બે જગ્યાએ 1 ન આવવા જોઈએ, બે જગ્યાએ -1 ન આવવા જોઈએ। એવી રીતે આમાંથી કિંમતો મૂકી। આ મુક્ત આપણને विकर्णना घटकों सरवाळो 0 थाय एवुं विधान साचुं लागे छे ने निस्वायकनुं मूल्य छे पण विधान साचुं छे एम कही शकीए।
એના પછી હવે એના પછીનો નિસ્વાયક સોલ્યુશન માટે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો પછી લઈ લેજો, બરાબર છે? ચાલો એના પછીની વાત કરીએ તો આગળ પાંચમું, એ પણ ખૂબ સરસ છે, એક જ મિનિટ ધ્યાન રાખો. પાંચમો શું છે? એસ એક ગણ છે. કેવો ગણ છે? કે એક નિસ્વાયક શ્રેણિકને જે આપેલ છે એ સંકેતમાં લખી શકાય, આવા સંકેતમાં લખી શકાય જે આપણે લખીએ છીએ A12 A21 A22, જ્યાં EIJ belongs to 0 1 2. EIJ એટલે ઘટક છે. આ ચારેય ઘટક છે કાં 0 કાં 1 અથવા 2 છે. અને વધારામાં કીધું છે A11 ઇઝ ઇક્વલ ટુ A22. આવો એક ગણ આપ્યો છે એસ. તો એસમાં સામાન્ય શ્રેણિકની સંખ્યા, તો એસમાં સામાન્ય શ્રેણિકની સંખ્યા કેટલી થાય? તો આપણે પહેલાં સામાન્ય શ્રેણિક કોને કહેવાય? તો કે એનો નિસ્વાયક શૂન્ય ન થાય એવા શ્રેણિકને સામાન્ય શ્રેણિક કહેવાય, અને નિસ્વાયક શૂન્ય થાય એને અસામાન્ય શ્રેણિક કહેવાય. આપણે આમાંથી આવા બધા ઘટકો લખવાના છે, અને એવા કેટલા શ્રેણિક મળે કે જેનો નિસ્વાયક શૂન્ય ન થાય? હું પૂછ્યું છે અહીંયા આપણે આ ગણમાં બધા શ્રેણિક બનશે, ઘણા શ્રેણિક બનશે. અહીંયા શું લખવાનું ઘટક તરીકે? તો કે 0 1 ને 2 જુદી જુદી સંખ્યાઓ લખીએ, બધીએ 0 લખીએ, બધીએ 1 લખીએ, બધીએ 2 લખીએ, બધીએ 3 લખીએ, એવી રીતે આંકડાઓ બીજા બદલીએ અંદરો અંદર ઘટકો. એમાં આટલું ધ્યાન રાખવાનું છે કે વિકર્ણમાં પાછ સરખા જ રહેવા જોઈએ. એટલે કાં બે જગ્યાએ 0, અહીંયા ગમે એ 3માં જ સંખ્યા લખો, બે જગ્યાએ 1, અહીંયા 3માં જ ગમે એ સંખ્યા લખો, અહીંયા બે જગ્યાએ 2, અહીંયા કોઈ પણ આ 3માંથી સંખ્યા, એ બધાય લખીએ. એટલે એમાંથી નિસ્વાયકનું મૂલ્ય 0 ન થતું હોય એવા શ્રેણિક કેટલા? તો ચાલો પહેલાં તો કુલ શ્રેણિક કેટલા? એસમાં કુલ શ્રેણિકો એની સંખ્યા જાણવી છે. એમ કોઈક પૂછે તો કે આવા ઘટકોથી કેટલા શ્રેણિક બને? સંભાવના માટે પણ કામનો પ્રશ્ન છે, સંભાવનામાં પૂછી શકાય. તો એક શ્રેણિક પસંદ કરીએ તો એ સામાન્ય શ્રેણિક પસંદ થાય એની સંભાવના કેટલી? સિમ્પલ છે, એ સંભાવના ભણો એટલે આવડી જાય. હાલો આપણે તો એસમાં કુલ શ્રેણિક કેટલા બને? તો ચાલો આ બે સ્થાન છે એ 3 રીતે ભરી શકાય. આ સ્થાને 3 રીતે ને આ સ્થાને 3 રીતે. આ બેથી 3 રીતે શું કામે? તો એ બે સરખા જ રાખવાના, કાં બે જગ્યાએ 0, કાં બે જગ્યાએ 1 ને કાં બે જગ્યાએ 2. પહેલું સ્થાન રહ્યું અને ચોથું સ્થાન 3 રીતે ભરી શકાય. આ સ્થાન રહ્યું એ 3 રીતે ને આ સ્થાને 3 રીતે, એટલે ટોટલ 27 શ્રેણિકો મળે. આ 3 આંકડાઓ આમાં લખો, જુદી જુદી જગ્યાએ ગોઠવણી કરો તો 27 શ્રેણિક બને. કુલ શ્રેણિક બન્યા, એમાં એનો નિસ્વાયક શૂન્ય થાય એ આવી ગયું, શૂન્ય ન થાય એ આવી ગયું. હવે આપણે નિસ્વાયક શૂન્ય થાય તેવા શ્રેણિકો લખવા છે. નિસ્વાયક શૂન્ય થાય તેવા શ્રેણિકોની સંખ્યા કેટલી? તો ચાલો નિસ્વાયક શૂન્ય ક્યારે થાય વિચારીએ. તો આ બેનો ગુણાકાર માઇનસ આ બેનો ગુણાકાર, એમાં હવે આ વિચારીએ એક પછી. જો અહીંયા 0 હોય તો અહીંયા 0 જ હોય, બે સરખા જ રાખવાના છે, બરાબર? અહીંયા શૂન્ય હોય તો આ બેનો ગુણાકાર શૂન્ય થાય. આ બે જગ્યાએ 0 હોય તો અહીંયા ક્યાં ક્યાં આંકડા આવવા જોઈએ? તો કે કા બે જગ્યાએ 0, કે અહીંયા 0 ને અહીં ગમે એ સંખ્યા, અથવા અહીંયા 0 ને અહીંયા ગમે એ સંખ્યા, બરાબર છે? તો એવા કેટલા શ્રેણિક બને? કુલ 5. ફરીથી આ બે જગ્યાએ 0, તો આ બે જગ્યાએ 0 હોય એવો એક શ્રેણિક, અહીંયા 0 હોય સામે 1 હોય એવો બીજો,
અહીંયા 2 હોય એવો ત્રીજો, અહીંયા 0 હોય તો અહીંયા 1 અથવા 2, એટલે કુલ 5 શ્રેણિક બને. પછી આ બે જગ્યાએ 1 હોય તો આનો ગુણાકાર 1 થવો જોઈએ, તો એ શૂન્ય થાય ને આખું. આ બેનો ગુણાકાર માઇનસ આ બેનો ગુણાકાર શૂન્ય થવો જોઈએ. તો આ બે જગ્યાએ 1 હોય તો અહીંયા શું હોવું જોઈએ? તો કે ત્યાં બે જગ્યાએ અહીંયા 1 હોય તો અહીંયા 1 જ હોવા જોઈએ, તો જ એ બેનો ગુણાકાર 1 થાય, એટલે 1. પછી એવી જ રીતે આ બે જગ્યાએ 2 મૂકીએ તો ગુણાકાર 4 થયો, તો અહીંયા બે જગ્યાએ 2 આવવા જોઈએ, એટલે 7. શ્રેણિકનો નિસ્વાયક શૂન્ય થાય તેવા શ્રેણિક 7 છે, કુલ 27 છે. આપણે જોઈએ નિસ્વાયક શૂન્ય ન થાય એવા, તો હવે કેટલા? કુલ 27 છે, એમાં શૂન્ય થાય એવા 7 છે. તો શૂન્ય ન થાય તેવા શ્રેણિકોની સંખ્યા બરાબર 27 - 7 એટલે કે 20 મળે. ખૂબ જ સરસ પ્રશ્ન છે, બહુ સિમ્પલ છે, બરાબર છે. હાલો હવે એના પછી આગળ વધીએ. છઠ્ઠો ક્વેશ્ચન નજર નાખો, એ પણ એનાથી ચડિયાતો પ્રશ્ન છે, બહુ સરસ પ્રશ્ન. તમારે ખરેખર લોજિક ડેવલપ કરવું હોય તો આવા JEEમાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો વધારે ને વધારે સોલ્વ કરો. એટલા સરસ પ્રશ્નો પૂછેલા હોય છે. જેમ કે આ પ્રશ્ન છે તો ભેગું ક્રમચય સંચયનું રિવિઝન થઈ જાય, લોજિક પણ ડેવલપ થાય, એવા સરસ પ્રશ્નો પૂછેલા છે. મેથ્સમાં પાવરફુલ થવા માટે ટેક્સ્ટબુક ગણ્યા કરો અને આ પૂછાયેલા પ્રશ્નો અને લેવલ 1 આટલું સોલ્વ કર્યા જ કરો. જેટલું વધારે ને વધારે સોલ્વ થાય એટલું. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, આલ્ફા ને બીટા 0 નથી, f of n is equal to alpha raised to n plus beta raised to n. તો એક નિસ્વાયક છે 3 1 plus f of 1 1 plus f of 2 1 plus f of 1 1 plus f of 2 1 plus f of 3. બે રીતે ગણવાના છીએ અને બંને રીતો ખૂબ સારી છે. શીખવા જેવી રીત હોય તો જ આપણે બે રીત શીખવાડીએ છીએ, તો તમને ખબર જ છે. નહીંતર આપણે એક શબ્દ વધારે લખતા નથી, એક શબ્દ વધારે બોલતા નથી. તો કે શું હશે? ખૂબ સરસ પહેલી રીત, આલ્ફા ને બીટાની કિંમત લઈ અને ગણી શકાય. કેવી કિંમત લેવી જોઈએ? કે આલ્ફા ને બીટા શૂન્ય નહીં, એવી કોઈ પણ કિંમત મૂકો. તો આલ્ફા ને બીટા શૂન્ય નહીં, તો આલ્ફા બરાબર 1 ચાલે કે નહીં? તો 1 લઈએ તો પાછું આમાંથી 1 - 1, કારણ કે બધામાં આલ્ફા બરાબર આખા સમીકરણમાં 1 મૂકીએ તો આપણને અહીંયા કે સાથેનું પદ શૂન્ય મળે, એટલે આખું શૂન્ય થાય. તો કે નક્કી ન કરી શકાય, કે ની કિંમત મળશે નહીં, એટલે 1 નહીં હાલે. તો 2 લઈએ તો ચાલશે, -1 લઈએ તો ચાલશે. આલ્ફા બરાબર -1, તો -1 લઈએ તો અહીંયા પાછી 2 ચાલશે. પણ બીટા બરાબર ધારો કે 3, એ મૂકી દો. હવે નિશ્ચય 3, f1 એટલે શું થાય? તો આલ્ફાની 1 ઘાત વત્તા બીટાની ઘાત, ટૂંકમાં આલ્ફા વત્તા બીટા, એટલે f1 આવે છે ત્યાં આલ્ફા વત્તા બીટા એટલે કે 5 મૂકો. 1 + 5 1 + 5 મતલબ કે 6. f2 એટલે આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ બીટા સ્ક્વેર, આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ બીટા સ્ક્વેર એટલે 9 ને 4 11, એટલે 1 + 11 1 + 11
1+11 F3ની જગ્યાએ શું મૂકવું? 3 મૂકીએ એટલે આલ્ફા અને બીટાની 3 ઘાત એટલે બેની 3 ઘાતનો સરવાળો. આની 3 ઘાત એટલે 8 થાય, આની 3 ઘાત એટલે 27 થાય. 8 ને 3 8 ને 27 8 ને 27 35 1 વત્તા 35 1 વત્તા 35 અને F4 4 ઘાત. F4 એટલે આલ્ફાની 4 ઘાત બીટાની 4 ઘાત બેની 4 4 ઘાત. બેની 4 ઘાત કેટલા થાય? બેની 4 ઘાત એટલે 16. 3ની 4 ઘાત 81 થશે. બરાબર. બેનો સરવાળો 7 ને 9. અહીંયા પણ એ જ કિંમત મૂકી દો. આલ્ફા બરાબર 2 મૂકશો એટલે 1 થઈ જશે. પછી બીટા બરાબર 3 મૂકો તો 2 થઈ જશે. -2 થાય છે એમ તો -1 ને -2 પણ સ્ક્વેર છે એટલે પ્લસ થઈ જાય. અને આલ્ફા માઇનસ બીટા એટલે -1નો સ્ક્વેર. તો જમણી બાજુ તમને 4k મળ્યા છે. આનું વિસ્તરણ કરો એટલે મૂલ્ય કંઈક મળશે. બરાબર. સીધું મૂલ્ય નહીં મેળવતા, તમે બાદબાકી કરજો આર કે સમની રીતે, પછી મૂલ્ય મેળવજો. એટલે આનું જે મૂલ્ય કાંઈ આવ્યું, ધારો કે 16 આવ્યું તો k બરાબર 4 મળ્યું કહેવાય. ધારો કે 64 આવ્યું તો k બરાબર 16 મળ્યું કહેવાય. ટૂંકમાં અહીંથી આ જે કાંઈ મૂલ્ય મળશે એની ઉપરથી k મળી જાય. એક રીત આવી છે. બરાબર. હવે બીજી રીત. ટૂંકમાં આલ્ફા અને બીટાની કિંમત તમે વિચારીને લઈ શકો. 1 શું કામ નથી લીધી? 0 નહીંતર 0 ને 1 સહેલી કિંમતો છે, ઘણી વખત લેતા હોઈએ છીએ. પણ શું કામ નથી લેતા? તો કે આલ્ફા અને બીટા 0 લેવાની ના પાડીશ ને 1 લઈ આલ્ફા કે બીટા તો આ કે સાથેનું પદ આખું શૂન્ય થઈ જાય. એટલે આપણે આમાંથી કે વાળું પદ જ નહીં રહે, અસ્તિત્વ જ ન ધરાવે તો કે મળવાનો પ્રશ્ન ન રહે. એના પછી અન્ય રીત સીધી ગણતરીવાળી રીત છે. સેજ ધ્યાન રાખજો, ટેક્સ્ટબુકના દાખલાનો જો ઉપયોગ કરતા આવડે તો આ રીત સહેલી પડશે, નહીતર નહીં પડે. અને બીજું શ્રેણી ગુણાકારમાં ફાવટ હોવી જોઈએ. 1+F1 F1 એટલે શું થાય? 1+ આલ્ફા પ્લસ બીટા. F2 એટલે આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ બીટા સ્ક્વેર. એટલે અહીંયા મૂકીએ તો 1+ આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ બીટા સ્ક્વેર. એવી જ રીતે અહીંયા પણ લખી નાખીએ 1+ આલ્ફા પ્લસ બીટા આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ બીટા સ્ક્વેર. અહીંયા મૂકીએ તો 1+ આલ્ફા સ્ક્વેર બીટા સ્ક્વેર. અહીંયા મૂકીએ તો 1+ આલ્ફા ક્યુબ બીટા ક્યુબ. 1+ આલ્ફા ક્યુબ પ્લસ બીટા ક્યુબ. અને અહીંયા 1+ આલ્ફાની 4 ઘાત બીટાની 4 ઘાત. આ ડાબી બાજુ. બરાબર. ડાબી બાજુને સાદુરૂપ આપીને પછી એને આની હારે સરખાવી દઈએ તો કે મળી જાય. બીજી રીત આવી, જેમાં એક શ્રેણિક હોય એ બે શ્રેણિકોના ગુણાકાર સ્વરૂપે આમ તો લખતા હોય, ગુણાકાર કરતા હોય કે આનો ગુણાકાર આ થાય. ઉલટું લખવું છે. આ શ્રેણિક છે એને બે શ્રેણિકના ગુણાકાર સ્વરૂપે દર્શાવવું છે. જો શ્રેણિકને આમ દર્શાવી શકાય છે તો શ્રેણિકોનો ગુણાકાર આપણે જોઈ ગયા છીએ કે એ બીનો ગુણાકાર બરાબર એનો ગુણાકાર ને બીનો ગુણાકાર આમ લખી શકાય છે. આ મુદ્દાનો ઉપયોગ કરી એટલે શ્રેણિકને ગુણાકારમાં લખાય એમ નિસ્વાયક નહીં લખી શકાય. નિસ્વાયક છે કારણ કે આવું આપણે શ્રેણિક અને નિસ્વાયકને સાંકળતું એક પરિણામ છે. શ્રેણિકનો નિસ્વાયકનો ગુણાકાર કે શ્રેણિકના ગુણાકારનો નિસ્વાયક સમાન થાય. એ સમાનતાનો ઉપયોગ કરીએ તો હવે બે નિસ્વાયકોના ગુણાકાર સ્વરૂપે એને લખો. પેલી એક હાર અને એક સ્તંભ ગોઠવવો વધારે ધ્યાન રાખવું પડે. આ 3 છે કોનો ગુણાકાર? અહીંથી શું લખીએ તો આવવું જોઈએ તો કે પેલી હારને પહેલા સ્તંભનો ગુણાકાર આ 3 બને. એટલે 1 1 1 હજી જો પ્રાઇમરી ગોઠવણી છે, કદાચ ચેન્જ કરવો પડે. પછી આ ઘટક એટલે કોનો ગુણાકાર આવવો જોઈએ? પહેલી હારને બીજો સ્તંભ. તો આવું રાખીએ તો બની જાય. પછી હજી પાકી ગોઠવણી નથી થઈ, હજી આ થઈ જવું જોઈએ તો કે પહેલી હારને ત્રીજો સ્તંભ. એવી જ રીતે અહીંયા છે જોઈજો તો આ ત્રણેયનો ગુણાકાર કરી તો પહેલી હાર થઈ જાય છે. બીજી હારમાં શું લખવું
તો 1 આલ્ફા બીટા છે. જો તો આનો નાનો ગુણાકાર આ થઈ જાય છે, આ બીજી આર બીજા સ્તંભનો ગુણાકાર આ થઈ જાય છે, બીજી આર ત્રીજા સ્તંભનો ગુણાકાર આ થાય, એમ અહીંયા 1 આલ્ફા સ્ક્વેર બીટા સ્ક્વેર. હવે આ એક જાણીતો ટેક્સ્ટબુકનો દાખલો, તમને હું હજી એક એક્ઝામ્પલ લખું. A111 ABC અને A² B² C². બહુ પ્રખ્યાત દાખલો, 3 કૌંસ આવે છે. આનું સાદુરૂપ શું થાય? A માઇનસ બી, B માઇનસ સી, C માઇનસ એ. ક્રમમાં બાદબાકી આવે છે. A માઇનસ બી, B માઇનસ સી, C માઇનસ એ. બરાબર એવું આવે છે. જો આનો ઉપયોગ આવડે તો આપણને હેલો થાય, નહીંતર આમ સ્તંભની કે હારની બાદબાકી કરીને ગણવું પડે તો દાખલો મોટો થઈ જાય. તો એને આ રીતે ગણાય જ નહીં, કારણ કે તો સમય ખૂબ બગડી જાય. આપણે આ મુદ્દાનો ઉપયોગ કરવો છે. જો આવો નિશ્ચય કહો તો આવું થાય. આવું એટલે A માઇનસ બી, B માઇનસ સી, C માઇનસ એ. એવી રીતે આપણે પહેલી હાર તો છે જ. હવે આની ઉપરથી લખીએ 1 માઇનસ આલ્ફા, આલ્ફા માઇનસ બીટા અને બીટા માઇનસ 1. એવી જ રીતે આને આરને સ્તંભમાં ફેરવી નાખીએ એટલે આ જ થાય છે. આરને સ્તંભમાં ફેરવીએ તો નિશ્વાયકનું મૂલ્ય બદલાતું નથી, મતલબ કે આની ઉપરથી લખી નાખીએ એટલે આવું જ થશે. આવું એટલે એનો સ્ક્વેર લખી નાખીએ છીએ. હવે તમે જોઈ શકો 1 માઇનસ આલ્ફાનો સ્ક્વેર અહીંયા છે, આલ્ફા માઇનસ બીટાનો સ્ક્વેર છે. 1 માઇનસ બીટા, બીટા માઇનસ 1નો સ્ક્વેર ચાલે, એ બે સરખું જ કહેવાય. તો કે બરાબર શું થયું કહેવાય? તો કે બરાબર 1 છે. આ જવાબને આ જે આનું સાદુરૂપ છે એ જે આપ્યું છે જમણી બાજુને ડાબી બાજુ સાથે સરખાવો તો કે બરાબર 1 મળી જાય છે. ખૂબ સરસ આ એક પ્રશ્ન. ચાલો પછી 7મો તો બહુ ઇઝી છે. 8મો એક્ઝામ્પલમાં થોડું ગણીએ. 8મો એક્ઝામ્પલ છે બી એ 3x3 શ્રેણિક છે કે જેથી કરીને B² બરાબર O થાય. બી છે એ 3x3 શ્રેણિક છે. તો તમારે આ એક શ્રેણિક છે એના નિશ્વાયકનું મૂલ્ય પૂછ્યું છે. 1 પ્લસ બીની 50 માઇનસ 50B નો નિશ્વાયક પૂછ્યો છે. બીજી રીતે કહીએ તો આ પૂછ્યું છે. બરાબર, આનો નિશ્વાયક પૂછ્યો છે. ગુજરાતીમાં છે કે આ શ્રેણિકનો નિશ્વાયક, અહીં જ લખ્યું છે શ્રેણિકનો નિશ્વાયક. એક શ્રેણિક છે એનો નિશ્વાયક. તો ચાલો B² બરાબર O થાય છે. સૌ પ્રથમ તો શું છે તો કે 1 પ્લસ બીની કિંમત 1 પ્લસ બીની 50 કિંમત મેળવી. સૌ પ્રથમ આપણે 1 પ્લસ 1 નહીં, 1 તો 1 નહીં પણ આઈ છે, I પ્લસ બીનો સ્ક્વેરનું મૂલ્ય મેળવવું. કેમ થાય તો I પ્લસ બી એટલે તમે જાણો છો I² પહેલું પદ આવે, I² એટલે I થાય, IB એટલે B થાય, BI એટલે B થાય એટલે કે 2B થાય અને B² બરાબર તો O થાય છે એટલે શું થયું I પ્લસ 2B. I પ્લસ બીનો સ્ક્વેર કરો તો આવું મળ્યું. I પ્લસ બીનો ક્યુબ કરો એટલે કે I પ્લસ 2B અને I પ્લસ બીનો ગુણાકાર કરો તો તમને I પ્લસ 3B મળશે. આવડી જશે ને. I પ્લસ બીનો ક્યુબ એટલે I પ્લસ બીનો સ્ક્વેર અને I પ્લસ બીનો ગુણાકાર કરો. સિમ્પલ જ છે, ગુણાકાર કરો એટલે સીધું જ મળી જાય, બહુ હેલો. ત્યાર પછી એમાં આગળ વધીએ અને અનુમાનથી કહી દો તો વધારે સારું, નહીંતર હજી 2 ગુણાકાર કરો પછી તમે જાતે અનુભવ કરી શકશો અને અનુમાન કરી શકશો. I પ્લસ 50B થયું. I પ્લસ બીની 50 એટલે I પ્લસ 50B. તો અહીંયા I પ્લસ 50B તમે મૂકો, આ કિંમત જે કિંમત મળી એને અહીંયા મૂકો તો શું થયું તો I પ્લસ 50B માઇનસ 50B એટલે I વધ્યો છે. આઈનો નિશ્વાયક, I એટલે એકમ શ્રેણિક છે, એનો નિશ્વાયક સિમ્પલ જ છે.
યાદ નથી રાખવાનું, અનુભવવાનું છે. આ એનો નિસ્વાયક સિમ્પલ છે. નિસ્વાયકનું વિસ્તરણ કરો. આપણે શું કામ યાદ રાખવું જોઈએ? અનુભવે મેળવો. અનુભવે મેળવેલ જ્ઞાનનો ઉપયોગ બધે કરશો. 0 થાય કે 1? 0 નહીં, 1. બરાબર છે. સિમ્પલ જ છે. 1 લેશો, 1 - 0 એટલે 1. તો સરસ છે. ચાલો હજી 9માંથી આગળ ગણીએ. 9માં પણ ખૂબ જ સરસ પ્રશ્ન છે. ટેકનિક આપી દઉં છું. 9માં શું કરવાનું છે આપણે? 9માં a ઇન્ટુ નિસ્વાયક છે 1 2 3 0 2 3 0 1 1 બરાબર 0 0 1 1 0 0 0 1 0. તો એ ઇન્વર્સ શું થાય એ પૂછ્યું છે. એ ઇન્વર્સ મેળવવો છે. તો એ ઇન્વર્સ મેળવવો એટલે એક આપણે એવા મુદ્દાને યાદ કરીએ કાંઈ બેનો ગુણાકાર એકમ શ્રેણિક નથી, એના જેવું લાગે છે, જેવું છે પણ એકમ શ્રેણિક બની જશે, બનાવવો છે. તો મુદ્દો આવો છે કે બે શ્રેણિકોનો ગુણાકાર જો એકમ શ્રેણિક થાય તો આ બે એકાબીજાના વ્યસ્ત શ્રેણિક કહેવાય. બેનો ગુણાકાર, બે શ્રેણિકનો ગુણાકાર એકમ શ્રેણિક થાય